لك الحمد مولانا على كل حالة، وحمدك أنه ما لنا من محالة. لك الحمد فيما قد مضينا بقوله، وفيما قد عوذنا به من مقالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق
وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذاهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طين سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار
التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis honoré aujourd'hui d'être parmi vous parce que nous sommes dans le mois de Ramadan. Nous savons que le Ramadan est très important pour les musulmans. Donc, être parmi ces fidèles et ces oustas et ces imams nous font agréablement plaisir de participer à ces assises du triomphe. Je voudrais vraiment remercier l'imam, le cheikh Oumar, de m'avoir associé à cette cérémonie et remercier tous les organisateurs et remercier l'imam, le conférencier, pour sa présence. Je ne vais pas être long, juste dire merci à tout le monde. Je souhaite un bon Ramadan à tout le monde et que le Seigneur veille sur nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الحنان المنان دائم الإحسان الذي تقدست مواهبه عن التخصص بمكان أو زمان وعن الحصر في فلان دون فلان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على خيرته من كلكه والمبعوث بخير الأديان سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل حين وعوان أصحاب الفضيلة السيد والسيدات أصحاب المعالي العلماء السادة الحضور فضيلة الشيخ الشريف عمر بن عبد العزيز فضيلة الشيخ الشريف محمد الأمين فضيلة الشيخ الشريف محمد الهادي أصحاب المعالي أصحاب المنصة نحييكم بأطيب التحية تحية خالدة الثابتة اللازمة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد تشرفنا ونتشرف ويشرفنا أيضا أن تكونوا معنا في هذه الجلسة التي تتحدث عن قضية ربما اليوم تكون من أهم القضايا التي يعانيها الإسلام والبيئة هي قضية التربية في الميزان مع الشباب انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطويل حيث يقول المصطفى يا بني إني أعلمك كلمات الحديث هكذا فتح الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا فتح الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الشباب طريق الأمثل الأعلى القائم عن التحرير الكامل من المطامع السيئة والتظلل أمام المؤبكات لذلك نشكر نصر العلم على قيامه بالواجب وفي الحديث المتعدد الجوانب فدونكم برامج هذا المجلس ونجدد الشكر والترهيب لكل من ضم إلينا في هذا المركز الثقافي العلمي كل باسمه وبأحب ألقابه فجزاكم الله عنا خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ألف سل وسلم للباء ونقطته وشكلته صلاة تحالفنا بها يا واحد يا أحد القلوب
وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء ونكتة وشكلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد دائما ولك الحمد إذا رجويت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toute la louange, l'honneur et la gloire sont rendus à Allah, maître des cieux et de la terre, celui qui alterne le jour et la nuit au gré de sa volonté, du sommeil, ni somnolence ne le prennent car il est parfait, celui devant qui se sont prosternés la clarté du jour, l'obscurité de la nuit et le bruissement des arbres. Allah, Zul Jalal wal Ikram. Prières et bénédictions sur la plus noble des créatures, l'imam et le sceau des prophètes, la dernière brique de l'édifice prophétique, fils de Abdallah et de Amina, Sayyidina wa Habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour des comptes. Éminent Cheikh Chérif Mar Abdelaziz, guide spirituel de Nassoui Ilm Côte d'Ivoire, par ailleurs PCA de la radio islamique Al-Faïda, éminent Cheikh Amin, Cheikh Hadi, éminence très chers honorables les imams, guides et dignitaires religieux, mesdames, messieurs, chers parrains, à vous tous rang grade de qualité. Il est connu dans la religion musulmane cette parole qui dit, et je cite, Ad-dinu kulluhu khulukun, fama dha'ada alayka al-khuluki, dha'ada alayka fid-din. La religion, c'est le comportement. Quiconque t'aura dépassé et surpassé dans le comportement, sache qu'il t'a dépassé dans la religion. Ainsi, nous, fidèles musulmans, travaillons pour édifier ce comportement que nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce rendez-vous du savoir, tel que le veulent les assises du triomphe du savoir, la problématique générale est intitulée comme suit: la problématique de la jeunesse musulmane face aux défis du développement. Et encore une fois, nous voulons apporter notre pierre dans la construction d'une jeunesse modèle pleine de valeurs et de constitutions fiables pour notre islam bi-iznillah. Mesdames, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans sa jeunesse, il était appelé Al-Amin, Mohammed, le digne de confiance, caractérisé par les valeurs comme l'honnêteté, la dignité, la bravoure, le respect, la magnanimité et la véracité. Le fils de Amina et de Abdallah s'est très vite distingué par ses camarades et sa génération. Loin des habitudes grégaires de son âge, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est forgé une identité de grandeur et d'une respectabilité remarquable. Quand il fut appelé à la prophétie, ses valeurs ne le quittèrent pas. Mieux encore, elles s'amplifiaient. Les dignitaires et chefs coutumiers de son époque ne pouvaient que reconnaître la grandeur et la force d'esprit de l'envoyé d'Allah, Zul Jalal wal Ikram. À ce titre, Allah nous dit dans le Coran Al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohammed, tu es vraiment d'une moralité imminente. D'ailleurs, c'est cette moralité qui fera de lui leader incontesté et homme religieux le plus recherché dans l'histoire de la vie. Enfin, c'est à juste titre que Allah va nous inviter à suivre ce modèle à travers ces versets qui disent, et je cite, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et vous avez dans le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre. Mesdames, messieurs, je vous invite donc à savoir davantage sur le modèle parfait que veut nous enseigner le prophète alayhi salam à travers un éminent homme de notre communauté musulmane. Parce que celui qui va intervenir est titulaire d'une licence en charia de l'université Émir Abdelkader Constantine d'Algérie. Il est par ailleurs imam principal de la grande mosquée de Rivera à Toban, à Cocody, secrétaire exécutif national du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, vice-président de la Fondation Mohamed VI des oulémas d'Afrique, section Côte d'Ivoire, et directeur général adjoint du groupe média Al-Bayan, notamment de la télévision. Mesdames, messieurs, c'est avec cet érudit que nous allons plonger dans la thématique de l'importance de travailler sur l'éducation et le modèle de l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام
على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Éminence Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, guide de Nasr el Côte d'Ivoire, mon cher Cheikh, Éminence, chers aînés, Ali et l'aîné Amin, chers invités, chers frères et sœurs, tous à vos rangs et qualités, Éminence, le parrain, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh, mon cheikh, m'a demandé d'intervenir. Je voulais le désobéir, mais ce n'est pas de mon comportement et l'éducation que j'ai reçu. J'ai accepté parce qu'il est mon cheikh. Personnellement, je n'ai pas l'habitude de me prononcer en public. Il le sait très bien. Donc, sous son ordre, sa demande, j'obéis son ordre et je m'exécute. Je me mets sous sa protection et sous sa vigilance qu'elle avait sur nous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, détenteur de toute majesté au-delà du semblable de pouvoir détenu par les hommes. Que l'abondance et la grâce de sa miséricorde soient sur le noble de créatures, Mohammed bin Abdillah, sa famille et ses valeureux compagnons, ainsi que tous celles et ceux qui le suivront dans sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. En effet, le monde dans lequel nous vivons nous échappe. On ne le maîtrise plus. Les défis auxquels nous devons faire face sont aussi bien d'ordre socio-culturel, économique, sécuritaire, sanitaire qu'éducatif. Ces défis sont rendus davantage complexes par la pluralité, la diversité et l'ouverture incontrôlée que nous imposent les outils et les plateformes technologiques auxquels sont exposés nos jeunes, nos enfants, disons la famille. Ces outils considérés par certains aujourd'hui comme les prototypes achevés de la modernité sont dans le même temps les terreaux fertiles d'innombrables vices de déviation. Oui, notre société s'étend à s'incliner de sorte que la médiocrité, la tricherie, la tromperie, le mensonge et la facilité, bref, des contre-valeurs sont promis en valeur. Les valeurs morales sont hélas en délinquance. Vouloir vivre pleinement sa foi en respectant les exigences de la religion devient très très difficile. Oui, le monde va mal, mais c'est pour autant que nous ne devons pas baisser les bras. Est-ce que pour autant que nous devons, comme disent les jeunes, suivre le mouvement ou allons seulement? نحو المرابع يلمع فهبن امرأ يلمع البرق يدمع لمحت بوحدين وجهد سبابتان ورق راكد من ذات الأيتاجو تذكر أياما سباه قد مضت ولم يبق إلا لوات وتوجه سقى الله أرضان بالمدينة
المدينة إنها محاتور حال في غرقها يركو ديار حبيب الله. Dans ce monde en constante mutation, la jeunesse se trouve à la croisée des chemins. Parce qu'elle est confrontée à des défis complexes, à des choix moraux délicats. Devant cet océan tumultueux des influences modernes, établir un modèle d'homme pour une jeunesse vertueuse équivaut à tracer une carte vers un avenir plus éthique, plus responsable et susceptible à répondre aux multiples aspirations de l'être humain, pris comme un ensemble considéré dans son ensemble. C'est de fait, la construction d'une jeunesse vertueuse exige un modèle qui transcende les épreuves du temps et de l'espace. Il s'agit donc d'une quête exigeante qui s'inscrit dans une démarche profonde et réfléchie, où l'intelligence et la sagesse convergent pour sculpter des hommes et des femmes éthiquement engagés, socialement heureux et intellectuellement épanouis. Notre rôle en tant que musulmans est d'agir chaque jour pour rendre le monde meilleur en l'impactant positivement. Ainsi, encourager et cultiver les vertus chez la jeunesse, porte-flambeau de toute communauté humaine, est d'une importance capitale dans son développement personnel, social et moral pour le bien-être de la société. Dans ce contexte, s'interroger sur le modèle d'une jeunesse vertueuse, thème qui constitue le sujet de cette rencontre, est essentiellement pour nous-mêmes, mais aussi surtout pour nos jeunes, dans un exercice qui veut être une modeste contribution en nous appuyant sur les enseignements de l'islam et en tirant les conséquences de notre époque et nos réalités. Nous allons identifier le modèle à suivre pour la jeunesse, pour le jeune musulman d'aujourd'hui en suivant les articulations suivantes. D'abord, définir et identifier le modèle de personnes et de vertus. Ensuite, ces deux concepts sont très importants. Le modèle, quel est le concept du modèle et quel est le concept de la vertu? Selon nos recherches, la définition qui est attribuée au modèle est ce qui est donné pour servir de référence. Le modèle est ce qui est donné pour servir de référence. Ou une personne ou un objet possédant certaines qualités ou caractéristiques pour en faire le type d'une catégorie de personnes. Ou encore, personne citée ou choisie à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa conduite. Donc, à partir de cette définition, nous voyons ici le modèle. Et le modèle islamique est aussi trouvé. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En vérité, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier il se rappelle de Dieu abondamment. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le modèle à suivre. C'est la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous verrons donc comment le messager sallallahu alayhi wa sallam est un exemple excellent, modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. En second lieu, c'est la vertu. Qu'est-ce qu'un jeune vertueux? Et pour cela, nous allons comprendre le concept de la vertu et la définition. Selon nos recherches, la vertu est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec sa foi et la loi divine. Encore une disposition particulière pour tel devoir
telle bonne action. Et encore, le messager sallallahu alayhi wa sallam est incontestablement le plus vertueux d'entre des humains. À ce titre, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, wa innaka la'alla khulqin azim. Allah l'a mis au-dessus de toutes les vertus. Suivant cette définition, on peut également dire qu'un jeune vertueux est celui qui agit dans son quotidien en se conformant à la loi divine, en l'occurrence sa foi islamique. Il doit avoir certaines qualités qui vont lui permettre de jouer ce rôle de vertueux dans la société. Parlant du messager sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et comme homme vertueux, il y a plusieurs exemples dans le Coran et dans les hadiths. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, je peux dire, a été confronté à cette difficulté, à ce défi à son époque. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala le choisit comme messager, il y avait ces différents problèmes de société qu'il faisait face. Mais lui, avec le modèle que Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré, il a pu impacter cela et il s'est basé en premier lieu sur la jeunesse. Et en d'abord passant par la science. Et notre religion se base sur la science. Pour qu'on soit un modèle, il faut qu'on soit dans la science. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme messager, la première mission, un message qu'il a reçu, c'est la science. Amener le messager sallallahu alayhi wa sallam à être un homme de science. Souvent, je ne suis pas scientifique, mais je ne suis pas souvent d'accord avec quand on met le messager sallallahu alayhi wa sallam au niveau des analphabètes. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas analphabète. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éduqué et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu savant et scientifique. C'est cela que la jeunesse aujourd'hui doit suivre dans les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam à travers le Saint-Coran et sa sunna et en se basant sur la science, car connaître sa religion, être un bon musulman, il faut être un homme de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit à travers le messager sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qudsi, pour m'adorer, il faut me connaître. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment vous allez m'adorer? Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la science et à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il dit, Allah n'a point envoyé aux gens pour leur rendre la vie difficile et pour souhaiter leur perte, mais Allah m'a plutôt envoyé en tant qu'enseignant et pour rendre la vie aisée aux gens. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, son premier rôle dans l'éducation et être un homme modèle et vertueux, c'est l'enseignement. Et c'est ce qu'il a fait durant toute sa vie. Donc on ne peut pas se rapprocher d'Allah ni de son messager dans l'ignorance et en suivant le chemin de l'ignorance. Et dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Al yastawi lezina ya'lamun wal lezina la ya'lamun. Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc ici, ce qui est demandé, c'est la science. Apprendre à se cultiver et à connaître sa religion et à connaître son messager, cela est important. Donc il y en a plusieurs passages dont je vais faire l'économie. Parlant du messager sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré cela dans sa vie, son enfance. Les savants sont là. Une enfance qui peut être un modèle aujourd'hui. Dans son adolescence, il a démontré, et même dans sa vie adulte, celui-là l'a valu d'être identifié et répertorié et être un homme de référence à son époque à la Mecque. Et on l'a surnommé El Amin, l'homme digne de confiance. C'est ce modèle
qu'il nous faut aujourd'hui. La question peut être posée, mais cette époque antique peut être appliquée à notre époque aujourd'hui. Ces gens qui vivaient dans le désert, où la science, la technologie n'était pas au top, comment appliquer cela à notre jeunesse d'aujourd'hui? C'est ça la problématique et c'est ça la difficulté. Et aujourd'hui, malheureusement, tout converge aujourd'hui à détourner la jeunesse de ces valeurs qui restent encore d'actualité. Je dis ces valeurs restent d'actualité et que la jeunesse doit s'approprier pour avoir une bonne orientation. C'est pourquoi le Messager sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, il s'est orienté à la jeunesse quand il a reçu le message. Et la jeunesse l'a suivi. Il a construit des hommes à partir du modèle que lui-même Allah l'a inspiré et qu'il a véhiculé. Et ces hommes, on les connaît et ils restent marqués dans l'histoire. Parmi ces hommes, on peut en citer Abu Bakr Siddiq, son compagnon de tous les jours, son bien-aimé. On peut en citer Omar ibn al-Khattab, que vous connaissez l'histoire. On peut en citer Ousmane ibn Affan. Et on peut aussi en citer Ali ibn Abi Talib, qui était le plus jeune. Il y a eu des femmes aussi. Khadija, notre mère Aïcha et autres. Voilà les personnalités que le Messager sallallahu alayhi wa sallam a construit et le modèle qu'il a inculqué. Et je le répète, ce modèle reste encore d'actualité. Parce que les défis qu'il faisait face, nous faisons encore face à ces défis. Les défis de la moralité, les défis de la valeur, de l'éthique. Les défis sont nombreux et nous demandons à la jeunesse de s'en inspirer. Donc à travers cela, le Messager sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons l'ont suivi. Ils ont appliqué cela. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam, en tant que messager, il a montré le modèle dans tous les aspects de la vie. Homme de foi, guide religieux, imam, homme de sagesse. Et il a montré aussi cela dans le courage et la rigueur. Homme combattant. Le messager, à titre d'exemple, le Messager sallallahu alayhi wa sallam a participé au combat pour promouvoir, pour la promotion de l'islam. Et vous connaissez l'histoire. Homme politique, il a été un modèle dans la gestion politique de son époque et dans les relations internationales. Malgré les difficultés des moyens, il a mis en place une diplomatie internationale qui l'a permis de contacter les grandes personnalités de l'époque, les Kisra et autres, en allant passant par les Perses et les Roms. Voilà, il a été aussi un modèle dans sa vie familiale et conjugale, un bon gestionnaire de la famille, de ses enfants et de ses épouses. Il a été aussi un modèle dans sa vie sociale, homme modèle d'humilité et de la modestie. Il arrivait qu'on confondait le messager, malgré son rang et malgré que le titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le confondait à ses compagnons. On lui disait Aïna Mohammed, où est Mohammed? Donc c'est ce modèle, c'est valeurs. Et modèle de confiance dont il avait déjà bénéficié à la Mecque, avant même la prophétie. On l'a surnommé El Amin. Mais il a mis cela en pratique, même avec les non-musulmans, avec les juifs. Il y avait la confiance. Les non-musulmans lui faisaient confiance. C'est ces valeurs-là qu'il faut prodiguer aujourd'hui, ce que la jeunesse a besoin. Et je ne serai pas loin, on a écrit beaucoup, mais je vais inviter la jeunesse à travers cette conférence à se référer à ces modèles-là que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont rares. Ces hommes-là qui essaient d'imiter ses compagnons et le Messager sallallahu alayhi wa sallam dans la promotion de l'islam et être des hommes de valeur, des hommes de parole, des hommes de confiance, des hommes de rigueur dans leurs pratiques religieuses et dans leur foi et dans la spiritualité. Donc, il faut que la jeunesse revienne à ce cadre qui est créé
dans nos différentes communautés et je leur demande de répertorier ces personnalités qui sont encore rares aujourd'hui dans nos communautés pour en faire une référence. Il exige, on peut en citer, le Cheikh Mourad Abdelaziz, à travers son institution et cette grande association Nasr al-Ilm qui essaie de faire sortir, de construire des gens avec ces valeurs. Il y en a beaucoup, il y a nos machaïs dans les zaouïas, tout cela sont des références pour la jeunesse aujourd'hui. Chers frères et sœurs, c'est vrai, le monde va mal et il est difficile pour le jeune d'être orienté. Avec tout ce qu'on voit, la promotion des contre-valeurs, vous savez plus que moi. Le jeune qui veut s'approprier des valeurs, souvent est dérouté. Souvent même, il peut même douter dans sa pratique religieuse et dans le passage du Coran. Allah nous dit de faire cela et on nous dit non, ça, ce n'est pas ça la valeur. Oui, à travers le mariage aujourd'hui et à travers les vices de l'homosexualité et à travers la vie facile, la richesse, la vie facile, tout ce qu'on nous présente, chers frères, chers sœurs, surtout la jeunesse, ce n'est pas la voie à suivre. C'est la voie à l'échec. C'est la voie à la perdition. À travers l'alcool, malheureusement, quand on voit aujourd'hui nos médias, oui, où la promotion de ces contre-valeurs à travers l'alcool est véhiculée. Tout ça, c'est pour détruire notre jeunesse. Donc, chers frères, chers sœurs, voilà une modeste contribution pour ma part pour la jeunesse musulmane. Et en conclusion, le meilleur modèle pour une jeunesse vertueuse est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tous les compartiments de notre vie, qu'il soit dans l'adolescence, dans la vie adulte, dans la vie de famille, dans la vie conjugale, dans sa gestion de la cité et dans sa gestion politique et même dans sa gestion économique et du développement. Le messager sallallahu alayhi wa sallam reste un modèle et le Coran le confirme. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. En s'inspirant de ses enseignements et de son comportement, les jeunes d'aujourd'hui doivent être comme un arbre dont les racines sont une éducation religieuse solide, des valeurs éthiques et morales, une excellence académique, d'engagement social positif pour une utilisation responsable des technologies. C'est vrai, les outils technologiques aujourd'hui sont devenus pour nous des instruments très dangereux. Les branches de cet arbre sont la tolérance, le dialogue interconfessionnel et religieux, la prévention de la lutte contre l'extrémisme qui doit être nos engagements constants et quotidiens. Pour arroser cet arbre, il faut l'implication active de la famille, de la communauté, des éducateurs, des autorités religieuses, civiles et politiques. Mais pour tout cet arbre porte des fruits, il nous faut une démarche constante et permanente vers la recherche d'une meilleure version de nous-mêmes, conformément aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Saint-Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est important de créer un environnement qui favorise le l'épanouissement spirituel, moral et intellectuel des jeunes en les préparant à contribuer positivement à la société. C'est en combinant ces efforts, nos efforts, que nous arriverons, et la vie du musulman est un combat pour sa vie, sa foi, pour la préservation de ses idéaux dans le respect de ses règles de bon voisinage et de la cohabitation intelligente avec les populations. Mais tout cela demande que les jeunes soient déterminés, engagés,
patient et constant dans la quête de la vertu religieuse à travers les références des personnalités que nous avons, qui nous éduquent. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous soutenir et de soutenir notre jeunesse vers ce qui est meilleur pour notre foi et notre religion. أقول قول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On me demande de résumer cela en malinké. Amade Slamaou, anga naba bela yinifo, ambeta mbeka la, anga Sheikhu, angramo, Sheikh Umar Abdelaziz, ani akurawo, ana badou. Aya ira ngo Sheikhu ya yina fe ko ayina kana wala dandi. Atula doni antume yamaria soso. Mais ojo tana amadu ojo madwana anjo dola buru. Anga Sheikhu ka bunya kuro ay aka yamaria ayamna wamenake. Kan kalfa ala kan kalfa alere la. Amade Slamaou mi na febi ko lade ko nyuma juma amase ko di anga bi frengo ma do baya kono do nyuma ya kono. Quel modèle pour une jeunesse vertueuse. نحو المرابع الماء فهبن امرأ يلمع البرق يدمع لمحت بوحدين وجهد سبابتان ورق راكد من ذات العيد جو تذكر أياما سباه قد مضت ولم يبق إلا لوات وتوجه سكى الله أرضان بالمدينة إنها مهاتور هال في غرقها يركو ديار حبيب الله. Angol le ira kuma suna bruma dunia rebe tela chogo mina bi nika dunia fle do uchena mais Allah be laula malika do uchen ni do uchena adaba do be chen o machine ne be fen kanyi o ira la ko manyi donc do nyuma la de ko nyuma kurana ko fanyena كل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كل ده كل نيومان وكلا يتبع يرك دولا كنا تبع كلا دوباتي على كوكاين على دي أكادوبالا نيكا تبع فلا صلى الله عليه وسلم كابيني أدم سلنما كنا بلا فنغنما كنا بلا كا تبايما فكنا سي أكام وكربايما أكاينما يا مينك وبي دوبي Kiba tula maka sani abe tilaya soro maka ou lalala aka jobaya koson oye to lalala ko el amin ama ngo tiantri mais lanaya tiki ako lanaya soro aka jobayilla donc amane islamau amane yira anga funengo la donc anga kiba fle ko jobaya soro kiba la ka nyilma la mais sani bo ke iye tiba yini ka long mojmale tiba sallallahu alaihi wasallam tonamna ala ya swandi aye bala folo mi yina fe ole le loni ole le ko so ya yira ngot modola nete son ka foko tiba ko tel don ke bay maso arab ko to kana ko analphabet mom te sabali kala ata sabe atalo ala na kana bala folo mi tiba ma ole le ikra abolo ka kalan kwa ye kalan kɛ adu ka kalan kɛ ala fana ka bila lɔnni kala bɛ ɲini sanfɛ donc an ka kan k'o ciba ko o ka jo ka a lɔn ciba tun ye mɔgɔ fa jumɛn le a filanan o ye min ye ciba ka mɔgɔ mun lamɔ
ko jobaya do okola aka sabaula ajanyola an ko damana fo kadamna sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar ibn Khattab sayyidina Usman ani sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in aka nunu lammo ni o jobaya le fo naka loro basro do an kan ko lu jo fle kayira anga bi frango la tuma dola be fanyina ko oluka wati nanga wati tekele bilonu yiri wala technologie be donc quand c'est ko oluta wati takablanga wati la ngo tiante gbele amutumbo olu wati la o gbele kelembe donc anga ko lu fle ko jobayata donc nasla ko jobayata avec saobi kanga do lanya o bonu ko fe mo mo fana ko lu la degi anga karamo la anga mashayikhu la anga sheikhu la anga fana ko lu yoro nyini katan kalfa la mugo son olu fana be o jobaya blanco na ameke la de ko nyumay ni foni ngo ka kala misala nyumay ka do nyuma soro anga nyilama be dia mugo son sini be olu le boro foni ngo sini ministre sini département parlementaire sini président ole le foni ngo yi donc o kan ka do la nyuma soro anga na to anga bi dunan be amarasa ni jo kolon ye mi be yirana ka so nga slamate be nga kuma labame mi o jo ta soro li o misala nyuma soro li fo baby seko ke kadamna anga sokona rawla kadamna anga kalanga rawla anga politique mo ana anga jamana nyamro uluka ki chesri ka funungo yo las do o do fe muso ame jo nyama soro no kela anga dunya be dia anga slamaya be dia ame anga batu anga limana ke ko nyumala donc netu kuma sunu ebroe anga mila se wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera. كان شوقي يقول إن الأمم أخلاق ما بكيت فإذا هم ذهبت أخلاقهم قد ذهبوا. وكان شيخي يقول شيخ إبراهيم نصر رضي الله تعالى عنه يقول وأبرز للجيل الجديد مثالا كان جميع حياته تتمثل بمثل الأعلى للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لنصرة الدين كان يخرج دائما عليه الصلاة لكن تلكيس على ما تفضل به المحاضر فكان جل محاضرته وكلماته كانت تدور حول الأمثل الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عندي رسالة قد كتبتها منذ وقت طويل. كانت هذه الرسالة تتوجه إلى الشباب وإلى أفكار الشباب. أنا سأقرأها لكم كإضافة على المحاضر إن شاء الله. ماذا قلت في هذه الرسالة؟ أنا قلت الفكر الإسلامي يتصم بالقدرة على قيام الثقافة يمتز بها العلم والدين والمادة والروح والدنيا والآخرة والعقل والقلب هو وحده خلاف التيارات الفكر البشري الذي يتسم بالقدرة على هذا التكامل والوسطية وهو ما يلتقي مع طابع الإنسان نفسه ويهول بينه وبين التمزق النفسي. أما الإسلام يعطي الثقافة العريقة هذا الطابع الجامعي بين العلوم العقل والثقافة القلب. ومن هنا يجد فيه الشباب زادا لبناء منهج ورسالة ومثلا أعلى يدور حوله محبة وطنه وخدمة أمته ووضع الحجر في البناء الكبير الذي بنته الأجيال قديمة فكانوا قوة عاملة ناهضة إيمانا بربه وثقة بأمته. وإذا كان الشباب يلتمس لنفسه المثل الأعلى في بناء شخصيته البارزة فعليه بعد إيمان بالله تعالى الالتماس المثل الأعلى في كلمات وتصرفات وأعمال النموذج التطبيقي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو القدوة الأولى الحقة لكل مسلم بل ولكل إنسان. وما هو عودته هذه الرسالة؟
المهم النموذج الأفضل للشباب الفضيل هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لانطلاق لقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. فجزاكم الله عنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Les mamans, j'ai rien entendu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais, au nom de Nasrul Ilm, au nom de la fête de Tijaniya ici en Côte d'Ivoire, adresser mes civilités à tous ceux-là qui nous font l'amitié d'être ici. Les imams, les chiours, les enfants de Maulana Cheikh Ibrahim Niass que nous honorent de leur présence et dire à tout le monde merci du fond du cœur, que Dieu vous récompense de la meilleure façon. Aujourd'hui, l'imam Daoud Koné a traité d'un thème qui est important à plus d'un titre. Il s'agit de l'éducation et la jeunesse. Quel modèle vertueux pour une jeunesse vertueuse. Il est très important de le dire et on ne le dira jamais assez, que ce n'est pas le modèle qui manque. Des modèles, il y en a eu à toute époque. Mais où sont les jeunes qui veulent faire des modèles leur dada? Ils sont rares et ils sont peu. Et ici en Côte d'Ivoire, on a un petit problème. Je l'ai dit quand nous étions en bas, j'aimerais revenir là-dessus. Parce que je suis sûr que dans chaque maison, tout le monde souffre un peu de ça. Parce que l'éducation d'un enfant demeure l'une des choses les plus importantes pour la vie d'un être humain. Quand tu as un enfant, ce n'est pas toi celui qui l'éduque. Il y a la cellule de base qui est la famille, mais il y a le quartier, il y a la société, il y a le pays. Nous avons ici en Côte d'Ivoire beaucoup de modèles. Je l'ai dit, vous allez à Bundugu, vous allez voir des grands saints qui sont passés. Vous allez à Congo, vous allez voir des grands saints qui sont passés. Vous allez à Odjéné, vous allez voir des grands saints qui sont passés. Mais personne ne le connaît à Abidjan. Pourquoi personne ne le connaît à Abidjan? Ceux qui ont vécu avec eux n'ont pas pu faire ou n'ont pas su faire leur promotion. Et quand la jeunesse est en quête de référence et elle ne sait pas où se diriger, mais bien évidemment, ceux qui vendent l'illusion là, nos jeunesses vont se diriger vers ces personnes-là. Faisons l'effort de faire la promotion de nos modèles et de nos valeurs. Les valeurs sont là, mais les valeurs passent inaperçues parce que personne ne fait la promotion de ces valeurs. J'ai pris l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, on parle des saints comme si le Sénégal était le bastion de la sainteté. Parce que les Sénégalais ont su faire la promotion de leurs saints. Aujourd'hui, quand tu veux faire la promotion de quelqu'un parce qu'il est bien, on pense que c'est de la prétention ou bien tu veux outrepasser les limites. Ce n'est pas ça. Et ça tue notre éducation. À l'international, vous allez voir dans les grandes institutions, vous pouvez voir un Ivoirien, un Malien et un Sénégalais à côté. Souvent, le Sénégalais n'est pas le plus diplômé, mais il surplombe tout le monde parce qu'il sait là où il faut chercher la baraka. Vous allez voir des Ivoiriens qui ont beaucoup de diplômes, mais qui passent inaperçus parce qu'ils n'ont pas de modèle. Ici même en Côte d'Ivoire, vous prenez les jeunes Sénégalais qui viennent se chercher ici là. On a l'impression qu'ils ont plus de baraka que nos propres jeunes qui sont ici. Parce que quand c'est chaud, eux ils ont une référence derrière. Il a un Ahmadou Bamba derrière qui est son modèle. Il a un Cheikh Ibrahim Niass qui est son modèle. Il a un Cheikh Tchanaba, un Cheikh Abdelaziz qui est son modèle. Mais nous, on a quel modèle? Très souvent nos modèles ce sont nos politiciens. Et tout le monde sait la politique, qu'est-ce que c'est? Nos modèles ce sont ceux qui ont eu de l'argent, mais l'argent mal acquis. C'est ceux-là qui sont les modèles de nos enfants. Alors cette conférence que l'imam Daoud a donnée vraiment m'intéresse beaucoup. J'aimerais seulement que ce soit une prise de conscience pour tout le monde. Aujourd'hui, on gagnera si on a une jeunesse mieux éduquée. Et nous ne pourrons le faire que si nous faisons la promotion de nos guides, si nous faisons la promotion de nos références, de toutes ces valeurs-là qui sont enfouies dans ces personnes-là. J'aimerais dire que je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce message passe et que ce message puisse s'installer dans le cœur des uns et des autres. Je vous remercie encore une autre fois. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Mais je vais prendre deux contributions
Parce qu'aujourd'hui là, ça nous intéresse nous tous, l'éducation de nos enfants, avoir une jeunesse vertueuse. Peut-être que parmi vous, quelqu'un pourrait prendre des micros et dire ce qu'il pense de la question, Inch'Allah. Merci. Cher frère, cher imam, alors que tu es en train de te préparer pour faire la Umrah, Nasruddin me charge de te remettre ce diplôme-là en guise de reconnaissance, avec toutes les bénédictions possibles, que Dieu t'accompagne en Dieu saint, Inch'Allah, dans la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu reviennes aussi avec beaucoup de baraka. J'aimerais tirer 2 mots quand même de toi. Alhamdulillah, merci cher. Je suis très honoré et très ému par ce geste très symbolique et qui sera aussi marqué dans nos parcours. Merci pour la considération, merci pour ce geste. Qu'Allah vous assiste à toujours guider la communauté et surtout la jeunesse. Qu'Allah vous donne longue vie, la prospérité, vous et tous les fidèles. Merci beaucoup, merci. Merci à vous pour votre brillante conférence. Comme je le disais, une conférence très brève mais très enrichissante. Et qu'Allah vous protège, Inch'Allah. Remise de prix de Monsieur le Parrain, Monsieur Ouattara Amoro, par Chérif Al-Amin. Salam alaikum, Monsieur le Parrain. Nasruddin nous charge de vous remettre ce petit cadeau en guise de reconnaissance, Inch'Allah, et de musulmans, Inch'Allah. Barakallah fikum, que nous souhaitons vous voir chaque année, Inch'Allah, dans notre association. Merci beaucoup. Je remercie la communauté. Comme je l'ai une fois déjà dit au Cheikh, on a les 4 musulmans. La religion musulmane ne peut pas nous appeler et puis on ne va pas faire l'effort d'être là. Je l'ai dit la dernière fois, chaque fois qu'ils auront besoin de moi, je serai présent. Surtout que je suis un fidèle de la mosquée, donc je pense que c'est juste un juste retour des choses. Merci au Cheikh, merci à la communauté et que l'islam puisse grandir pour au nom d'Allah. Merci. Amin ya Rabbal Alamin. Merci à vous pour votre disponibilité, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense en bien. Merci pour vous. Voilà. Bonsoir à vous, Cheikh Chérif. Bonsoir à tous les invités. S'il vous plaît. Donc, je suis le commissaire Oula Priska, chef de service adjoint du commissariat du 6e arrondissement, Koumassi. Et c'est un véritable honneur pour moi d'être ici. Ça fait la 2e année consécutive que je suis invitée. Et je tiens à vous souhaiter vraiment un bon temps de Ramadan. Voilà, que ces 10 derniers jours soient vraiment des jours pendant lesquels vos prières vont monter auprès d'Allah. Et que vraiment au sortir de ce temps, nous puissions vraiment avoir la paix véritable. Parce que c'est de ça que nous avons besoin dans ce monde actuel. Et encore merci pour ce thème qui concerne la jeunesse. Voilà, parce que nous sommes tous concernés. La jeunesse, c'est l'avenir de ce monde, comme on le dit. Donc c'est très important que chacun de nous, jeunes, ayons une référence de taille pour ne pas nous perdre. Donc encore une fois, merci et je vais m'arrêter là. Merci à vous. Et ce petit présent, c'est pour vous souhaiter un bon mois de Ramadan. Merci. أيها الإخوة في الله نهنئكم جميعا ونشكركم على حضوركم في هذه الحفلة المباركة ولا سيما في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. نقدم إليكم ضيفين، هناك الإمام
الأستاذ المعلم العلامة عارف بالله المقدم وابن أخي الشيخ تجاني أحمد هوتا وابنه محمد، وكذلك معنا الشيخ إبراهيم جوب وكل من أبناء المدينة ومن مدرسة الشيخ إبراهيم. وما أدراك ما هو مدرسة الشيخ إبراهيم، فهو مدرسة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه المدرسة أيضا جزء أو قطعة منها للشيخ الشريف عمر تجاني وإخوته الكرام أبناء عبد العزيز. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نهنئه في تلاوته ما شاء الله بأن يبارك الله فيه ويعيد بنصره. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Allah, une fois fort, merci Allah. Et on allait passer là-dessus comme ça, mais il faut le dire, depuis que nous avons commencé ces assises, il est là, il nous soutient à tout moment et à chaque lundi. Il s'agit de notre frère Dr Baman qui a été l'un de nos premiers conférenciers ici. Il était intervenu sur un thème qui se rapporte à celui d'aujourd'hui, qui était l'éducation de nos enfants, Inch'Allah. Dr Baman, Barakallahu Fik, Inch'Allah. Shukran Jazila. On le remercie infiniment, Inch'Allah. Alors donc, on va vous demander de continuer à manger. On va faire la dernière doigt. Je remercie encore une autre fois nos chiots qui sont arrivés du Sénégal. Et il y en a qui étaient arrivés aujourd'hui même, on n'a pas eu l'occasion de les présenter. Il s'agit de Cheikh Kouta, qui est arrivé avec son fils qui travaille à la BAD, donc qui a fait venir son fils avec lui ici, qui est un grand érudit au Sénégal, qui a écrit beaucoup d'ouvrages au Sénégal. Il est assis au fond là-bas, comme s'il est n'importe qui, mais il ne l'est pas du tout. Inch'Allah, nous lui souhaitons la bienvenue ici. Il est le bienvenu, lui et son fils également, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci, que Dieu vous récompense de la meilleure façon, Inch'Allah. Alors donc, sur ce, on va remercier toutes nos mamans encore. Et on vous dit que le dernier rendez-vous, c'est le lundi prochain. Là, ce sera jeunesse et spiritualité. Aujourd'hui, c'était jeunesse et éducation. Mais dans l'éducation, il y a l'éducation spirituelle. L'importance de la spiritualité dans la vie d'un jeune. Et celui qui va nous entretenir ce jour-là sera l'imam Cheikh Tidiane Diabaté. Et Inch'Allah, on espère que tous nous serons là afin d'assister à cette conférence, Inch'Allah, et bénéficier des enseignements qu'il va nous léguer. Que Dieu vous récompense de la meilleure façon. J'aimerais saluer aussi le Mukaddam Moussa Traoré et Moussa Smaouro, Inch'Allah. Quand je dis salut, mais personne ne le connaît ici. Il s'appelle Mukaddam Moussa Smaouro. Qu'il soit remercié, l'un de nos frères dynamiques qui aide la cause, Inch'Allah. Que Dieu lui donne longue vie et bonne santé. Voilà, donc je ne voudrais pas dire le nom de l'imam Mohamed Diarra parce qu'on est revenu là-dessus, Inch'Allah. Mais mon bien-aimé, l'imam Mohamed Diarra, lui dire merci. Chaque lundi, il est avec nous. Que Dieu le récompense de la meilleure façon. Imam, Barakallahu Fikam, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci à notre représentant de Kozim. Merci à Kofetsi. Merci au Kozim. Merci à la Fayda. Finalement, merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaqi Allahumma salli ala محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما
سبقنا نصر لك بلاك ولا ضيلا صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد والحمد لك الحمد حتى يصمها الكون كله عبارة حمد ما لها عبدا حد